جميع أزواجه وذريته أجمعين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وبلغ تهدي إلى جميع أصحاب رسول الله أجمعين، وإلى جميع الأرواح أولياء الله المشارق ومغاربها، وخصوصا إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني الحسني. آمين. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أكرم الخلق
شيخنا Good.
عنكم لنا أحد عن رؤيتنا قال يا سمت يا قطب ما بالأكوان من كنت شايف الله فلن يرى قال قطب الوجود الإيمان قطب الوجود الإيمان قطب الوجود الإيمان العالمين ومن فيكم إليكم كما قد فيكم يا محمد يا سيدنا يا محمد يا سيدنا يا محمد يا قطب من في الأكوان فيقول له وعلى محمد العارف محمد العارف محمد العارف الزمان أكرم من صدى إليكم ولم يعود يا محمد يا سيدنا يا محمد يا سيدنا يا محمد يا قطب ما بالعفو من بعد السيف الله وعلى اليراد تقلي المعالي تقلي المعالي تقلي المعالي بالقل وعذراتي والعاملين والحسب على يا محمد يا سيدنا يا محمد يا سيدنا يا محمد يا قطب ما بالأكوان من تنتشر الله بارك كلنا بكل عملياتنا بكل عملياتنا بكل عملياتنا تعطيها وقيمة لكل خير ودين في نور عمران بالخطايا محمد يا سيدنا يا محمد يا سيدنا يا محمد يا قطب لله ما قولي يا أكرم الخلق يا خير الورى يا محمد يا سيدنا 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 يا محمد يا خير من في العصر من كنت الشيخ الله فلم يرى وجلا سيل الله سيلي يا
yang خير الله يا سعيد
الله معبود اليوم فقد استعانا بالرزق بالخير في الخير الله كاتب يتمن بالقتال البند نوره العين في الخير الله كاتب يتمن فرض فريضة يبذل العام في الخير الله كاتب يتمن وقراره وطمع جنر في الله يصح يسمن لتقاسر الله معبود ياخذ لتقاسر الله معبود أنت والخلائق كلهم عامل فللخير يصح يسمن وإله فينا يفعل ما يريد الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب واعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك تسليما على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا واجرا منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا دليلا اجعل إلي مولانا ثوبا قرأناه وما أهلناه وما ذكرناه وما صبحناه وما صليناه وسلمناه إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرفه وكرامه ثم ثوابا مثل ثوابه إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله وصحابه والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب من ثواب تلك الأرواح أربعة أئمة المجتهدين ومخرجين في الدين من العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه إلى جميع الأولياء الله من مشارق الأرض ومغاربها برها وبعيد أينما كانوا وكرمك بعلمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين ثم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه إلى جميع الأرواح مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ووالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولقرابتنا وإخواننا ولجيراننا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله بن البجري والشيخ محمد سيد بن عبد الغني البجري وإلى الشيخ محمد زهري النور والشيخ محمد كشفلان والشيخ عبد والشيخ عبد الرحمن الصديق ثم إلى الشيخ محمد شرعون عبد الباقي وإلى الشيخ الحاج حسن الرسلي ثم إلى الشيخ الحاج تجري النور ثم إلى روحي لسوناريان بنتي ماركيز سوفايمون وإلى روحي ماركيز سوفايمون بن عبد الله ثم إلى روسين بنت عبد الله وإلى روكيكير سانتوسو بن عبد الله ثم إلى روسنيا بنت تاريمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم أدخل نزوله ووسع عليهم مدخلهم ونور عليهم قبورهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل جميعهم بلانهم من النار وعيدا لهم من النار وسترا لهم من النار وعجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم بحق سيدنا محمد وبحق آل بيت سيدنا محمد أن تعظم لأرواحهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب واحشر أرواحهم في جملة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء والمتقين يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والإمام المتقين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق قائله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الأولياء تنزل الرحمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat walafiat hingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di malam hari ini memuji-muji Syekh Saman, mendengarkan manaqib daripada perjalanan hidupnya Syekh Saman. Semoga Allah turunkan rahmat kepada kita yang hadir di sini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Tuhan Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini kita kelak dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala bersama rohnya Syekh Saman Al-Madani. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Sadiq Al-Madani, murid daripada Syekh Saman Al-Madani, khalifah daripada Syekh Saman Al-Madani. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia daripada segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Syekh Al-Madani mengatakan Ahmadu man istafa, aku memuji kepada zat yang telah memilih min ibadihi salah seorang daripada hambanya Allah, man syaa bil wilayah, orang yang dipilih Allah, orang yang dikehendaki oleh Allah bil wilayah dengan dijadikan Allah sebagai waliullah. Siapa beliau yang dipuji beliau, yang dimaksud beliau sebagai waliullah, tiada lain adalah paguruannya Syekh Sadiq Al-Madani, yakni Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Syekh Sadiq memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang agung yang telah menciptakan makhluk yang mulia sebagai waliullah, sebagai kutubul akwan di negeri yang mulia, yakni Madinatul Munawwarah. Siapa beliau? Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Syukur sejenak nikmat wujud paguruan sendiri. Lalu ditulis oleh Syekh Sadiq Al-Madani berupa manaqib ini agar nama Syekh Saman ini terus dikenang sampai sepanjang masa. Syekh Saman ini adalah salah seorang waliullah, pemegang kunci kubah Rasulullah SAW. Pada zaman tersebut, pada zaman itu, siapapun orang yang datang ke Madinah bermaksud berziarah ke makam Rasulullah tanpa melewati wasilah perantara Syekh Saman, ziarahnya dapat dipastikan adalah ziarah yang sia-sia. Kenapa? Karena tidak melewati pintunya. Sedangkan kita disuruh untuk lewat pintu wasilah. Wa batagu ilaihil wasilah. Nah, wasilah untuk berziarah ke makam Rasulullah di zaman itu adalah Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Ini adalah merupakan kehormatan yang paling agung, kehormatan yang mulia sebagai juru kunci kubahnya Rasulullah SAW, yaitu Sayyid Muhammad As-Saman Al-Madani. Semua para tamu, semua para penziarah yang baik orang alim ataupun orang awam sekalipun tetap dimuliakan Syekh Saman, tetap digiring oleh Syekh Saman ke makam Rasulullah. Sebelum ke makam pun Syekh Saman jamu terlebih dahulu para tamu-tamu tadi, para penziarah tadi, diberikan, disuguhkan makanan dan minuman, hingga setelah terpuaskan barulah para tamu-tamu yang ingin berziarah ke makam Rasulullah dipimpin langsung oleh Syekh Saman Al-Madani. Disampaikan
saya sama al-Madani kepada baginda Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ini umat sampean, si Anu bin si Anu datang dari kampung Anu, datang menghadap engkau, ya Rasulullah. Disampaikan oleh saya sama al-Madani. Begitulah sangat mulianya akhlak Tuan saya sama al-Madani, dan memang pantas menjabat sebagai kutubul akwal. Kita memuji saya sama al-Madani dari banyak di situ ketika kita dengar apa ada wasiat, ada nasihat. La tukathir hamma ma qudir yakun. Artinya apa? La tukathir hamma. Janganlah kamu itu banyak bingung, banyak minik, banyak galau. Jangan banyak pusing kepala. Maksudnya itu la tukathir hamma ma qudir yakun. Apapun semua kejadian itu sudah ditakdirkan Allah Ta'ala. Apapun yang sudah ditakdirkan, yakun, pasti terjadi. Jadi di sini disuruh jangan banyak hammak, jangan banyak galau. Ma qudir yakun. Fikran waqtiyara da'u mawarab. Pikiranmu, kesimpulanmu, pilihanmu, tinggalkan keduanya itu, jangan kau pertahankan, serahkan kepada Sang Maha Muqaddir, Sang Maha memberikan takdir, tinggalkan ke belakang. Berserah diri kepada Allah, tawakal Allah. Jangan mengandalkan kepintaran seorang, jangan mengandalkan pemikiran seorang. Itu maksudnya. Amun mengandalkan fikrah, mengandalkan pemikiran kita seorang, waktiyarat, dan pilihan kita seorang, ya nang hamak tadi, camuh, galau, mau. Sedangkan di sini, la tukathir hamma ma qudir yakun. Jangan banyak galau-galau pikiran dari syairnya, ma qudir yakun. Apapun yang ditakdirkan pasti terjadi. Takdirnya hari ini kita dapat rezeki, takdirnya juara belum payu, itu yang memang belum payu. Jangan tapi banyak dipikirkan, jangan tapi dipikirkan. Ini tak pikir kayaknya akhirnya anda ki orang pembenci satu ya. Lalu galau. Banyak mengandung nasihat-nasihat daripada yang dibaca-baca oleh para munsyid tadi. Gimana kau bilang tadi? Maulana al-muhaimin innahu ya'raf. Tuhanmu yang maha muhaimin, Tuhanmu yang maha mengawasi, innahu ya'raf. Sesungguhnya Tuhanmu selalu senantiasa menyorotmu, memantangmu, melihatmu. Sabutin kalimat ini kan kita amaliakan. Pujian saya sama ini jadi wali orang tuh. Sabutin ini aja kan. Maulana muhaimin innahu ya'raf. Sabutin ini diamaliakan jadi wali. Kenapa jadi wali? Hidupnya di dunia selalu merasa dipandang oleh Tuhannya. Innahu ya'raf. Inya merasa zaujiyahnya selalu diawasi Sang Muhaimin, Sang Maha Pengawas. Apapun yang inya lakukan, kadawannya tidak macam-macam, kadawannya tidak melakukan kemaksiatan. Ini yang dimaksud Maulakal Muhaimin innahu ya'raf. Jadi kita alangkah lebih bagusnya mengupas makna yang kita lantunkan. Jangan sekedar hiburan, tetapi resapi renungi apa yang kita sampaikan tadi. Kalau jadi hiburan, kadang-kadang kan jadi sayur-sayurnya mau diniatkan hiburan, bedang-bedang kan jadi. Coba renungi sedikit, kita renungi, oh ini maknanya ternyata memang mengandung ektibar-ektibar yang luar biasa. Fawidlah apa tuh liriknya? Fawidlah umur wahsinil dunun gitu kan? Fawidlah umur wahsinil dunun. Fawidlah umur. Fawid, serahkanlah, bertauhid, berserah dirilah engkaulah kepada Allah Ta'ala. Umur semua perkaramu, semua urusanmu, semua urusan kehidupan kita, serahkan kepada Sang Maha Muhaimin tadi. Supaya kita tetap wahsinil dzunun, agar kita dapat berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya
Yang akan diulangi sini pulang. La tukazir hamma ma udir yakut. Jangan banyak kita itu bergalau diri karena kita yakin apa yang ditakdirkan pasti yakun, pasti terjadi. Sakir nang ini kan pernah dijadikan amalia jadi wali orang tuh apalagi manakibnya. Hanya kalimat pujian-pujian kepada Syekh Samad mengandung unsur ilmu kewalian dan apalagi manakibnya. Ini hebatnya Tuhan Syekh Samad Al-Madani. Ya jelaslah hebat. Paguruan siapa? Paguruan Tuan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Al-Banjari. Muridnya hanya sudah luar biasa, apalagi paguruannya. Lawaling wa gaiba qaulul hamaq itulah. Ya. Lawaling wa gaiba qaulul hamaq. Andai kata dan kenapa dan bagaimana, tiga kalimat inilah. Kenapa aku jadi sakit kayak ini? Jakanya aku suki. Kayak apa kan jadi sawat kayak ini? Qaulul hamaq, tiga perkataan itu perkataan orang zilhamaq, orang nang dungu. Ayo. Tiga kalimat protes kepada Tuhan ini. Qaulul zilhamaq, perkataan orang nang dungu, orang menghadap Tuhan. Kayak apa? Jangan jadi sawat gugur dari tujar. Sudah. Jadi jauh usah lagi diperpanjang kejadian sudah. Makanya lah Tuhan Hamak Makudir yang tadi kejadian sudah. Jadi yang tak gugur tadi pikiran kayak apa diurut supaya baik. Ini mana tak gugur, orang mana raba, mana disariki, berurut belum. Tidak motor pun ya rusak. Orangnya yang bari-bari tadi malah dimamayi pulang. Nah itu apa? Auludil hamaq, pandiran orang dungu. Itu artinya. Lau. Amunnya sama tuh. Jakanya sama tuh. Lau, wajib bagaimana? Jikalau, kenapa dan bagaimana? Auludil hamaq, ini perkataan sang dungu, tanda-tanda kada memiliki Tuhan, tanda-tanda kada mengenal takdir Tuhan, tanda-tanda kada mengenal rukun iman yang keenam. Ya Allah, alladzi khalaq. Bapak jangan gini kata jangan lagi. Karena aja perlahan kali. Nah, Ahmad Mustafa bin wilayah. Jadi Syekh Siddiq Al-Madani mau menuliskan manaqib paguruan Siddiq di sini. Mudah-mudahan kita dengan berhadir mendengarkan manaqib Syekh Samad Al-Madani ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan di dalam manaqib ini tapi ada Syekh Samad Al-Madani. Beliau itu sangat mencintai dan menyayangi para talabul ilmi, para penuntut ilmu. Dan juga beliau sangat menghormati kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh. Dan beliau senang sohbatul fuqara wal masakin, senang bersahabat mendekati orang fakir dan orang miskin. Memperhatikan orang-orang fakir dan orang miskin. Dalam riwayat disebutkan di manaqib ini bahwasanya Syekh Samad Al-Madani ketika mendapatkan banyak hadiah-hadiah dari para raja, para gubernur, para tokoh di zaman itu, orang-orang kaya berdatangan kepada Syekh Samad Al-Madani, ngambil tarifah kepada Syekh Samad Al-Madani, ngambil berkah kepada Syekh Samad Al-Madani. Semua yang orang-orang kaya, tokoh-tokoh, para pemuka, para raja-raja, menteri-menteri datang kepada Syekh Samad itu tidak tangan kosong, semuanya membawa buah tangan seperti emas, perak, gandum dan lain sebagainya, makanan-makanan pokok semua dibawa kepada Syekh Samad. Ada tangan kosong tuh ada. Memang kayak itu aturannya. Idzan ajaitumur rasul faqaddimu baina aydikum shadaqah. Bukan Syekh Samad berharap kada, memang orang memberi. Semua emas,
perak, makanan-makanan pokok yang diserahkan kepada Syekh Saman Al-Madani. Orang mengambil tarekat Samaniyah lawan Syekh Saman, berhadiah emas, berhadiah duit, berhadiah gandum, beras, kambing, lain sebagainya dihadiahkan kepada Syekh Saman. Semua barang pemberian tersebut habis di tangan Syekh Saman, dibagikan kepada fuqara dan masakin, dibagikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin di sekitar Madinah dan di Jazirah Arab lainnya, dibagikan oleh Syekh Saman Al-Madani. Sampai-sampai ada tak sisa, yang apa biasanya itu Rp1.000 di tangan Sidin, tidak ada tak sisa lagi. Bagikan Sidin, kayak apa ada tinggi maka kurang. Tuan Syekh Saman Al-Madani itu tabiatnya Sidin. Dan lagi adalah halnya Tuan Sayyid Muhammad As-Samad itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi' al-Gharqad, yakni tempat perkuburan segala istri Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari. Lalu ia berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Nah, tabiatnya Sidin, rancak Sidin itu menjauhi bergaul dengan orang banyak, beruzlah, supaya kenapa Sidin menyendiri itu supaya asyik dengan musyahadah beliau seorang, karena beliau ini dari masa kecilnya sudah kuat musyahadah wahdatul wujud. Belum lagi Tuhan masih halus, sudah kuat dengan musyahadah wahdatul wujud dan muraqabah. Belum masa berdakwah, masih halus lagi, sudah kayak itu tabiat Sidin. Makanya Sidin mewasiati para muridnya, hai sekalian muridku, lazimilah olehmu itu musyahadah wahdatul af'al dan sifat dan zat. Itu Sidin mewasiati para murid-murid beliau. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tariqah dan hakikat. Ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Said Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Said Muhammad Saman dalam khalwatnya. Dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Said Abdul Qadir Al-Jilani akan baju jubah putih itu hingga sampai sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya. Jadi Syekh Saman Al-Madani ketika khalwat dalam masa-masa bidayah beliau ini memperkuat tarekat dan hakikat, mengutamakan khalwat, mengutamakan berwirid, menjauhi orang banyak. Beliau memakai pakaian yang indah-indah. Maksudnya pakaian yang indah-indah itu wirid-wiritan yang baik-baik, bukan berbaju mewah-mewah, kata. Ketika beliau di masa-masa khalwat tadi, di masa beruzlah tadi, disitulah rohaninya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qutbur Rabbani datang membawa baju jubah putih, memakaikan kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, disyarat sebagai khalifah, sebagai Gausul Lahban, diserahkan kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Dan pada waktu itu Syekh Saman menyembunyikan ilmunya dan amalnya. Ada sampai di dalam khalwat Haji Amaliyah Sidin, ilmu Sidin pun belum Sidin fatwakan. Sebelum di sini, hingga datang kepadanya perintah dari Hadratir Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul. Sebelum mendapatkan perintah datang dari Rasulullah SAW, Syekh Saman menyembunyikan amal dan ilmunya. Setelah mendapatkan izin dari Hadratir Rasul SAW, dari situlah Syekh Saman Al-Madani menjahirkan, menampakkan keilmuan dan amalnya. Dan orang bahari menunggu perintah Hadratir Rasul sekelas Syekh Saman Al-Madani
menunggu izin daripada hadratir Rasul. Luar biasa lah. Kemudian beliau setelah mendapatkan izin untuk menebarkan ilmu dan amalnya daripada hadratir Rasul, diizinkan Syekh Saman Al-Madani di negeri Madinah. Lalu setelah itu kezahiran beliau bagaikan matahari pada ketika tengah hari. Jadi tersohornya, terkenalnya Syekh Saman Al-Madani di saat setelah turun izin dari Rasulullah SAW, maka Syekh Saman namanya sangat tersohor, namanya sangat terkenal mendunia. Hingga pada waktu itu, yaitu tadi, banyak orang datang ke Ilam, berziarah, ngambil berkah, ngambil tariqah kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani ke negeri Madinah. Hingga sampai dari Indonesia, beberapa banyak dari Indonesia juga datang ke sana, di antaranya Syekh Muhammad Al-Syad, Datul Nafis, Syekh Abdul Samad Palembang, Syekh Rahman Nasri, banyak lagi yang lain-lainnya, murid-murid yang dari Tanah Jawi ini juga banyak, sampai ke Tanah Jawi terkenalannya nama Syekh Saman Al-Madani. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani di dalam negeri Madinatul Rasul. Nah, dengan tersohornya, terkenalnya nama Syekh Saman Al-Madani, beberapa penjuru negeri dunia datangan untuk mengambil berkah kepada Syekh Saman Al-Madani ke kota Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negeri untuk mengambil tarekat kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hadiah-hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Itu tabiat Syekh Saman Al-Madani. Hadiah daripada para raja-raja, orang-orang kaya, nambah hadiah emas dan perak, berhadiah lain, harta-harta lainnya, semuanya tidak tersisa di tangan Syekh Saman. Hadiah tadi dibagi pulang kepada kalangan fakir dan miskin hingga habis, tidak tertinggal di dalam tangan Sidin. Lalu dengan keterkenalannya Sidin, dihilangi orang banyak, diberi orang hadiah tadi, Sidin berkata kepada para murid Sidin, apa kata Sidin di sini dituliskan? Dan berkata Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, hai segala muridku, janganlah kamu mungkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang, dari sebab sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Kalau keluar aku daripada negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Saking terkenal Syekh Saman Al-Madani, banyak orang-orang berdatangan mengambil tarekat kepada Syekh Saman Al-Madani, banyak membawa hadiah emas dan perak dan lain sebagainya, datang berkunjung kepada Tuan Syekh Saman Al-Madani. Baiklah kalau Sidin, ujung-ujungnya apa? Penduduk Madinah mungkir, ingkar, mengiktiraf, menyangkati Sidin. Itu memang dari zaman Bahari sudah resikonya. Bila berdakwah menjadikan ilmu, apalagi ilmu yang izin daripada hadrat Rasul, tanda-tandanya diingkari orang sekitar. Ini dia kisahnya. Jadi guru aja kayak arwah guru si Anu kayak berdua. Nah berarti sama niat Sidin. Arwah guru si Anu aja sekitar wadah Sidin memusuhi Sidin. Nah berarti Sidin itu sama niat berarti. Guru si Anu kayak itu juga guru aja dari sekitaran wadah Sidin kan ada mahabbah kan ada Sidin. Berarti kita bisa mencap guru tersebut adalah orang-orang sama niat. Tapi bilanya datang ke pintu Umarah, nah lain sama niat berarti. Sementara sama niat tanda-tandanya Umarah yang datang ke rumah Sidin.
bukan sidin ujuk-ujuk ke pintu umaroh. Tanda-tanda golongan Samaniyah berarti mereka yang didatangi oleh para umaroh, bukan mereka ujuk-ujuk ke pintu-pintu umaroh. Dan di sini kita ngambil hikmah ketahuan bahwasanya ketika izin gurunya datang untuk disuruh mengajar, itu pasti sekitar sidin tadi ada nangka, ada tujuh, itu sudah dituliskan di manaqib sini. Kemungkinan biar tahu aja, bisa aja mengenal guru-guru siapa nang, bujur-bujur buban Samaniyah, tanda-tandanya itu tadi. Ini ingkar penduduk Madinah kepada Raja Sidin. Padahal Raja Sidin sini, jikalau keluar aku daripada negeri Madinah ini, niscaya banyak orang Madinah yang tersesat. Bagi yang dimusuhi ditinggalkan orang sesat, itu nasib wali itu. Bagi yang dimusuhi orang ditinggalkan orang tersesat. Kadang ditinggalkan aja orang sesatan lah, apalagi ditinggalkan sejauh berhijrah. Makinnya bukannya sesat lagi, balana turun. Wajah Sidin berdiam di sini, dia tidak pernah banjir tidak. Pas gurunya pindah ke kampung lain, ada orang banjiran. Berarti guru tadi adalah orang Samaniyah. Rata-rata kayak kalau guru-guru di Samarinda, bukan Samaniyah kalau pecinta Syekh Saman, kalau di mana-mana berkumandang kalau lantunan-lantunan memuji Syekh Saman, itu alhamdulillah yang dari sini. Kebanyakan pergi ke kumpul. Jam 10 sedikit lagi nah. Taruh saja. Dan di antara itu wasiat adalah ini karamat pulang, kita mau ambil berkah karamat. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Sama adalah yang dikabarkan oleh seorang laki-laki dari ahli Madinah, dari orang kampung Madinah nih, laki-laki di kampung Madinah. Setelah aku keluar dari negeri Rom bersama 10 orang bertunggangan kuda, ketika sampai di tepi hutan, kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak menyamun, hendak merampok kami. Mereka semuanya berkuda lengkap dengan senjata, maka kami sangat susah tiada dapat berlepas dari mereka itu. Hingga tawajjuhlah kami kepada Tuhan Sayyid Muhammad Saman dan kami seru, Ya Saman, Ya Saman, Ya Saman 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuhan Sayyid Muhammad Saman datang di atas kuda putih, padahal dia menutup mulutnya dengan kain putih, memberi isyarat dengan tangannya, menyuruh kami berjalan. Maka kami berjalanlah, dan mereka tidak mengikuti kami berkat karamat Tuhan Syekh Saman Al-Madani. Nah, kelompok para pedagang yang datang dari Rom pada mereka Madinah dihalangi oleh perampok nampak kuda siap dengan senjata-senjatanya, siap dengan perampok sudah melihat kejadian itu dihadang oleh perampok seorang besar puluhannya nih, perampok menyamar 50, penyamunnya 50 dengan benar kayak apa kita mau melawan senjata dari bawah, lalu bertawajuh Lord Syekh Saman bagi nama Syekh Saman, Ya Saman, Ya Saman, Ya Saman. Adalah wasbah lihat Sidin datang, Syekh Saman berkuda putih, memakai cadar bertutup kain putih. Pinang dulu bukan Sidin kali itu Syekh Saman berkuda putih, baju putih, nah tertutup dengan kain putih, memberi isyarat kurang lalu aja. Lalu mengiringi Syekh Saman berkuda putih tadi, perampok tadi kadang melihat. Itulah di antara karamat Tuhan Syekh Saman Al-Madani. Lalu ada yang berpikir, kenapa bacaannya di sini kawal menutupi razia? Kata kawan, tetap ditangkap polisi. Ini orang terbesar gitu kan, perampok lain nang kawan di pangairan karena membawa SIM. Itu saja saudara, sedikit kita mengambil berkah daripada manaqib Syekh Saman Al-Madani. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini mengenang daripada orang yang mulia, orang yang besar, yaitu Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani,
guru daripada Datuk Karampayan. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam kapalnya Syekh Saman, berkumpul dengan roh para wali yang lainnya, berkumpul dengan Sayyid Muhammad Saman Al-Madani, berkumpul dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, berkumpul dengan Syekh Abdul Somad Palembang, berkumpul dengan roh Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari, dan berkumpul dengan roh para aulia yang lain-lainnya. Semoga Allah mengabulkan hajat kita dengan berkah al-ma'ruf ma'aman ahab. Seseorang akan dihalau bersama orang yang dia cintai. Semoga Allah jangan cabut rasa cinta kita kepada Syekh Saman Al-Madani hingga Syekh Saman Al-Madani membawa kita ke hadirat Rasulullah SAW dan kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah dengan berkah wasilah dengan Tuhan Syekh Saman Al-Madani. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanir Rahim. Proses ya, halus tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min tawassulika wa bi alihi wa sahbihi alayk. Biman tudhi hadhihi al-asal wa hadal hadith. Amin. An yuwaffiqna bi aqwal